नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज हूँ 30 अगस्त शनिवार। आज रही देश विदेश राज्य 20 गुरुत्वपूर्ण खबर। खबरटी देखा पूर्व भिडियोटी को लाइक करी कमेंट रे आपण मानकर जिला ना लिखिदेवे, जहाँफल प्रत्येक दिन आपन जिलार खबर पाइपर। तेज कौन रही आज सकाळ खबर चलता उपर नजर पकाइबा। नंबर 1, एथर सबु किछि सस्ता होई जिवो। क्षीर पनीर रुटी टू जीएसटी छाड़ सस्ता हेबो पाठ्य सामग्री और पोशाक। तेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 रु 18% जीएसटी लागू होइतिबा खाद्य एवं शस्य सामग्री उपरे छाड़ करा जिवो जीएसटी। अगस्त 15 लाल किला रे यह घोषणा करथिले। जीएसटी संस्कार पुणी लागू हेबा पई जाउची, जहा फल आसंता सप्ताह रे एक बैठक हेबो। जीएसटी स्लैब रो बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउची। कुआ जाउची रुटी क्षीर छेना अत्यावश्यक सामग्री उपरे जीएसटी छाड़ हेबो। सेही भली कुआ जाउची जे पैकेट छेना पैकेट पिज्जा एवं खाद्य अटा पैंट शर्ट मैप हाइड्रोनिक चार्ट आटलास एवं पेंसिल कांथ मैप एमिति विभिन्न प्रकार सब किछि सामग्री जीएसटी छाड़ हेबो। एसबु उपरे 12% टैक्स लागू करा जाइथिला। एहा सहित एबे तार टैक्स भार मध्ये कमिबो। परवर्ती खबर रही अड़ुआरे पड़े नकली चाषी। धान बिक्री पे जालियाती करी पंजीकरण करथिबा चाषी विरोध में हेबो बड़ कार्यानुष्ठान। जो माने निज जमी बदल रास्ता गोचर जमी श्मशान सरकारी जमी को देखाई पंजीकरण करिसंती, सेमानकु चिन्हट करिया लगी जिल्लापाल को खूब शीघ्र चिट्ठी करिबो खाद्य जोगाण मंत्री। यह कहिसंती खाद्य जोगाण खाउटी कल्याण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र। वर्तमान सुधा राज्य में चलित खरीफ धान बिक्री ପାଇଁ सर्वाधिक 19,66,000 चाषी पंजीकरण करिसंती। हेले एहारे भितर सरकार हाथ में लगी जालियातीर लंबा तालिका, जमिति कि राशन कार्ड लंबा तालिका लगिथिला। एथिरे केवल चाषी संपुक्त नाहांती, किछि समवाय अधिकारी मध्ये शामिल थिबा जणा पड़िछि। तेणु सबु फिजिकल वेरिफिकेशन जालियाती संपुक्त थिबा चाषी और अधिकारी विरोध में कड़ा कार्यानुष्ठान हेबो बोली कुआ जायछि। सेपटे सरकार एपली पदक्षेप को स्वागत करिसंती चाषी नेता। परवर्ती खबर हो चांचल्य खबर स्कूल में अभावन घटना। निआरे जीवंता जणी छटपट होई मरीगला 5म श्रेणी निष्पाप छात्री। तुरंत कार्यानुष्ठान ने स्कूल प्रिंसिपाल को निलंबित कले जिला शिक्षा अधिकारी। तेज बुधवार अगस्त 27 तारिख में पाटना रे एभली घटना घटी। कन्या मध्य विद्यालय 5म श्रेणी छात्री कह ना तांकर जया परवीन। कहुचे देहरे किपरि निया लगिले स्पष्ट होई नाही। मजिस्ट्रेट घटनार गंभीरता को नहीं अत्यंत दुख घटना बोली कहिसंती। ता सहित मध्ये प्रिंसिपाल को निलंबित कर जायछि। कहुचे हठात निया लागिथिला, छात्री जनकर छटपट हो जाउथिले, समस्त बंचा पे उद्यम करथिले, किंतु मेडिकल पहुंचला छात्री जनकर मृत्यु मध्ये होईछि। एने सीसीटीवी फुटेज मध्ये जांच करा जिवो। तबे स्कूल परिसर घटुवा एभली घटना प्रधान शिक्षयित्री अवहेला एवं नियंत्रण अभाव जोगु एभली घटिछि बोली किछि कहिसंती। परवर्ती खबर होची 1 सेप्टेम्बर मुख्यमंत्री जन अभियोग शुणाणी बंद रहिबो। मुख्यमंत्री अन्य गुरुत्वपूर्ण कार्य थिबारु आसंता सोमवार सेप्टेम्बर 1 तारिख में मुख्यमंत्री जन अभियोग शुणाणी बंद रहिबो। एने साधारण प्रश्न साधारण अभियोग विभाग पक्षरु सूचना प्रदान मध्ये कर जायछि। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यूनिट 2 अशोकनगर स्थित पूर्वतन सरकारी प्राथमिक विद्यालय ठारे जन साधारण विभिन्न अभियोग शुणाणी करितांती, किंतु एबे आउ हेई परिबो नाही। जो माने पंजीकरण करिसंती आगामी तारीख घोषणा कले सेही दिन आसी पहुंचे बोली एपटे साधारण प्रश्न विभाग पक्षरु मध्ये सूचना दिया जायछि। परवर्ती खबर होची ट्रम्प को भारत देला 7.8% जीडीपी झटका। तारीफ को उचित जवाब। डोनाल्ड ट्रम्प को तारीफ नीति सारा विश्व को चकित करुथा बेले भारत अर्थनीति यह द्वारा मोटे प्रभावित होई नाही। ट्रम्प भारत को डेड इकोनॉमी बोली कहिथिले। चलित वर्षर प्रथम त्रयमासिक रे मध्य भारतर जीडीपी वृद्धि हार 7.8% पहुंची आकलन को अतिक्रम करिछि। तबे शुक्रवार जारी होइतिबा सरकारी तथ्य अनुसार मुख्यतः कृषि क्षेत्र में उन्नत प्रदर्शन जो वृद्धि हासिल होइछि। या सहित भारत विश्वर सबुठार द्रुत गति रे आगु बढ़ुवा बोली कह जाउछि। तबे जातीय परिसंख्यान कार्यालय तथ्य अनुसार पूर्व सर्वोच्च जीडीपी वृद्धि 2024 जनवरी त्रयमास 8.4% थिला। चलित वर्षर एप्रिल जून त्रयमास कृषि क्षेत्र 3.7 वृद्धि हासिल करितला, जहा द्वारा त्रयमास 1.5% मध्ये थिला। तबे सबुठार बड़ कथा होचे एबे 7.8% रे पहुंची भारतर जीडीपी।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ସ୍କୁଲରେ ପିଲାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଚୋରି 2 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଚାଉଳ ଚୋରି ହୋଇଛି। ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଧନୁପାଲି ଥାନା ଅଧୀନ ସୁନାପାଲି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚାଉଳ ସବୁ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ବନବାସୀ ପ୍ରଧାନ ସୋମବାର ଦିନ ସକାଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବା ବେଳେ ଚାଉଳ ରଖାଯାଇଥିବା ତାଲା ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲା। ଯାଞ୍ଚ କରିବାରୁ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ 3 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମାନେ କିଲେ କି 2 କିଲେ 50 କିଲୋ 3 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ବା 20 ବସ୍ତା ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଘଟଣା ଆସିଛି। ପୋଲିସକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି 3 ଲକ୍ଷ ନାମ କାଟିବେ ଇସି। ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ 3 ଲକ୍ଷ ନାମ ହଟାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗକୁ ଯୋଜନା। ତେବେ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ବିହାର ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ 3 ଲକ୍ଷ ନାମ ହଟାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ବେଳେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ପେଶାଲ ଇଣ୍ଟରମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଏସ୍ଆଇଆର ଅଂଶ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ଯୋଗ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଦାବି ଏବଂ ଆପତ୍ତି ଦାଖଲ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହେବ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ନୋଟିସ ସହିତ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଜମା କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାମ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ପାଖାପାଖି 3 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭୋଟର ଆଇ କାର୍ଡ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହୋମଗାର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ। ଗୃହରକ୍ଷୀ ପଦବୀ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସ୍ଥଗିତ। 31 ତାରିଖରେ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିଲା। 125ଟି ପଦବୀ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ହେବାର ଥିଲା। ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ ରହିବ। ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ କନେଷ୍ଟବଳ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ କରାଯାଉଥିବା ଫିଜିକାଲ ଏକ୍ସାମିନେସନ ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଅଘଟଣ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେବେ ମଜବୁତ, ମାସକୁ ମିଳିବ 2100 ଟଙ୍କା। ଆସିଲା ଲାଡୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା। ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25ରୁ ମହିଳାମାନେ ପାଇବେ ପ୍ରତି ମାସରେ 2100 ଟଙ୍କା। ଏନେକି ସରକାର ବଡ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଇନକମ ବହୁତ କମ, ବିପିଏଲ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବୟସ 23 ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସ ହୋଇଥିବ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 2100 ଟଙ୍କା ଦେବେ ସରକାର। ଏନେକି ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଓଡିଶାରେ ଲାଗୁ ହୋଇନାହିଁ। ହରିୟାଣା ସରକାର ଏନେକି ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ଜିଓ ବ୍ୟବହାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କି ବଡ ଘୋଷଣା। 5ଟି ବଡ ଘୋଷଣା କଲେ ଅମ୍ବାନୀ। ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବାର୍ଷିକ ସାଧାରଣ ବୈଠକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମଟି ହଉଛି ଜିଓ ପ୍ରତିଟି ଭାରତକୁ ମୋବାଇଲ ଏବଂ ହୋମ ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ସହିତ ଜଡିତ ରହିଛି। ଜିଓ ପ୍ରତିଟି ଭାରତୀୟ ଘରକୁ ଡିଜିଟାଲ ସେବା ଯୋଗାଇଛି, ଯେମିତିକି ଜିଓ ସ୍ମାର୍ଟ ହୋମ, ଜିଓ ଟିଭି ପ୍ଲସ ଏବଂ ଜିଓ ଟିଭି ଓଏସ ସହଜ ଅଟୋମେସନ। ତେବେ ତୃତୀୟ ଘୋଷଣାଟି ହେଉଛି ଜିଓ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜକୁ ସରଳ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଜରିଆରେ ଡିଜିଟାଲ କରିବ। ଚତୁର୍ଥଟି ହେଉଛି ଜିଓ ଭାରତର ଏଆଇ କ୍ରାନ୍ତି ଆଣିବ। ଜିଓର ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଏଆଇ ଏଭ୍ରି ହୋୟାର ଏବଂ ଫର ଏଭ୍ରି ହୋୟାର, ଯାହା ଫଳରେ ପଞ୍ଚମଟି ଜିଓ ଭାରତ ବାହାରେ ସଞ୍ଚାଳନ ବିସ୍ତାର କରିବ। ନିଜର ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଦୁନିଆ ସାରା ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଏଆଇ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ଓଡିଶାରେ ଜନଜାତିଙ୍କ ବିକାଶ ଜରୁରୀ। ଏସସି ଏସଟି ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ସେ କହିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାସନ। ମୁଁ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପରିବାରରୁ ଜନ୍ମ, ମତେ କିଛି ଶିଖିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଇ ବର୍ଗରୁ ଆସିବାରୁ ମୁଁ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଆମ ସରକାର ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତିଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡିଶାରେ 24% ଜନଜାତି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବିକାଶ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ସମସ୍ତ ଜନଜାତି ଭାଷାର ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଏଥର ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଏଣିକି ଟ୍ରେନ ଛାଡ଼ିବାର 15 ମିନିଟ ଆଗରୁ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ତେବେ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଏକ ନୂଆ ସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଯାତ୍ରୀମାନେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନ ଛାଡ଼ିବାର 15 ମିନିଟ ପୂର୍ବରୁ ଟିକେଟ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। ଏହି ସୁବିଧା କେବଳ ଦକ୍ଷିଣ ରେଳବାଇ ଅଧୀନରେ ଚାଲୁଥିବା 8ଟି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, ଯାହାକି ତାମିଲନାଡୁ, କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହର ଗୁଡିକ ସଂଯୋଗ କରିବ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସବୁଆଡେ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଏହି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆସନ୍ତା 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଏନେକି ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।
ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ 29 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ 29 ତାରିଖ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲଘୁଚାପ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଲଗାତାର ବର୍ଷା 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ। ବିଶେଷ କରି 20ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ କରିଛି, ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ 5 ବା ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ 5 ମିଶନ ପାଇଁ ଏକାଠି ହେବେ ଭାରତ ଓ ଜାପାନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ତାଙ୍କର ଜାପାନୀ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶିକ୍ଷାର ଇସିବାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଭାରତ ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ନିବେଶ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜାପାନର ରାଜଧାନୀ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କିଛି ଘଣ୍ଟାରେ ଦୁଇ ନେତା 15ତମ ଭାରତ ଜାପାନ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇସିବା ଚୁକ୍ତିନାମା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶିଖେରୁ ଇସିବା 6 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ତାଙ୍କର ବାରାଣସୀ ଗସ୍ତକୁ ମନେ ପକାଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ସହଭାଗିତା କେବଳ ଉଭୟ ଦେଶ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଡ ଫୋକସ ରହିବ ଭାରତ ସହିତ ବଡ ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହୋଇଛି ବର୍ଷାର ତାଣ୍ଡବ ଦେଖିଲା ଏବେ ହାଡଭଙ୍ଗା ଶୀତରେ ଥରିବ ଭାରତ। ଏ ବର୍ଷ ଭଲ ରକମର ବର୍ଷା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପୁରା ପୁଣି ଶୀତରେ ଥରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏପରିକି ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡାର ପ୍ରକୋପ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ବଢିବ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର ଏହି 3 ମାସଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଥଣ୍ଡା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗରେ ବାସୁ କେଦାର ଠାରେ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା, ପ୍ରବଳ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଯୋଗୁଁ 8 ଜଣ ମଧ୍ୟ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ବ୍ଲକ ହୋଇକି ପଡିଛି, ଏନେକି ମଧ୍ୟ ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ବିଶେଷ କରି ବର୍ଷା ଦିନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯାତ୍ରୀ ମାନେ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳକୁ, ଯାହାଫଳରେ କିଛି ନା କିଛି ଅଘଟଣ ମଧ୍ୟ ଘଟିପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଘୋଷଣା ଉଦ୍ୟୋଗପତିଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ଘୋଷଣା। ଉଦ୍ୟୋଗପତିକୁ 10 ଲକ୍ଷ ପରିବର୍ତ୍ତେ 20 ଲକ୍ଷ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ମଜବୁତ ହେବେ ଏବଂ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟ ବଢିବ। ସେପଟେ ପ୍ରତିଟି ଏସଏଚଜି ମହିଳାକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦେବେ, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ସବସିଡି ମଧ୍ୟ ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାର୍ଜେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ ନାହିଁ। ସେପଟେ ଓଡିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଏସଏଚଜି ମହିଳାକୁ 10 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନା ସୁଧରେ ଋଣ ଦିଆଯିବ। ଏପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ବଡ ଖବର ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଦେଶର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ 5ଟି ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଓଡିଶା ସ୍ଥାନ ଦେବା ଆମର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆନ ଚାମ୍ବର ଅଫ କମର୍ସ ବା ଆଇସିସି ଲଘୁ ଉଦ୍ୟୋଗ ଭାରତୀ ପକ୍ଷରୁ ବିକଶିତ ଓଡିଶାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଇଞ୍ଜିନକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହାର ଉଦ୍ଯାପନ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଶର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ 5ଟି ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଓଡିଶାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଯାହା ଫଳରେ କୁହାଯାଉଛି ଓଡିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବ ଏବଂ ଓଡିଶାରେ ଚାକିରି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସରକାର ଜିଏସଟି ସଂସ୍କାର ଆଣିବେ, ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଖବର ହେଲା ଓଡିଶାରେ ବିକଶିତ ହେବା ସହିତ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦିରେ କିଭଳି ସାମିଲ ହେବେ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ବିଏମସି ଗଣିବ କୁକୁର। ଭାରତର ବିଏମସି ଅଞ୍ଚଳରେ କୁକୁର ଗଣନା ହେବ, ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଶେଷ କରିକି ବିଏମସି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ କୁକୁର ଗଣନା ହେବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ କୁକୁର ଗଣନା। 7 ରୁ 10 ଦିନ ଭିତରେ କୁକୁର ଗଣନା ଶେଷ ହେବ। ଭେଟେନାରୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତି ୱାର୍ଡରେ ଏକକାଳୀନ ଗଣନା ହେବ। ୱାର୍ଡ ପାଇଁ 3 ରୁ 4 ଜଣ ଅଧିକାରୀ ରହିବେ। ଗଣନା ପରେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେ କୁକୁର ଅଛନ୍ତି ତାହାର ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡିବ। ବହୁ ଦିନରୁ ଆଗେ ସର୍ଭେ ହେଇଥିଲା, ପର୍ଟିକୁଲାର ଡାଟା ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଏବେ ବିଏମସି କୁକୁର ଗଣନା ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କଲେ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ ବିର୍ଲା। ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ ବିର୍ଲା ପହଞ୍ଚି ସାଂସଦ ଏବଂ ବିଧାନସଭାର ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି କଲ୍ୟାଣ କମିଟିରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇ ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ଅବସରରେ ଓଡିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ବୋଲି ଜଣାପଡୁଛି। ତା ସହିତ ଆଜି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ମୃତ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ସେମାନେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ପୁନର୍ବାର ଆବେଦନ କରିବେ, ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଥିବ ତାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ। ଏପଟେ ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ସହାୟତା ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳିବ। ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବେ, ଯୋଉଟା କି ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ ଥିବ ସେଥିରେ ମିଳିବ। ସିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳିଥିଲା, ପିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ଯୋଉମାନେ ସବୁ ବାକି ଅଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ଆପଣ ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଘୋଷଣା ହେଲା, ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥର ସ୍କୁଲ ପିଲା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଟଙ୍କା ମିଳିବ।
ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଘୋଷଣା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯୋଜନାକୁ ପୁରିଲା 11 ବର୍ଷ, ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଜନା କରିଛି ସଶକ୍ତ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯୋଜନା ଋଣ ପ୍ରଦାନ ସହିତ ବୀମା ପେନସନ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ କାମକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯୋଜନା ଯୋଉ ଆକାଉଣ୍ଟ ସବୁ ବ୍ଲକ ହେଉଛି, ତୁରନ୍ତ KYC କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ। 11 ବର୍ଷ ଭିତରେ 56 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଏବେ 2,68,00,000 ଟଙ୍କା ଜମା ହୋଇଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।